गुड मॉर्निंग एवरीवन। समस्त को मो भी शिक्षक भाई यूट्यूब चैनल रे बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलरे अछंती। तो आज रही आपण ओडिया पेडागोजी बछा बछा इंपोर्टेंट प्रश्न जहाँकि आपणकर ओटीटी एग्जाम बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो लर्नर्स जो मैंने चैनल प्रथम थर विजिट कर चैनल टी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करदे जहाँफल आग को आसुवा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे आपण पाक पहुँच। ठीक अच्छे तो चलतु आउ डेरी न करके क्लास टी आरंभ करिया। देखंतु बिले प्रथम प्रश्न, गद्य शिक्षादान उद्देश्य कौन? गद्य शिक्षादान उद्देश्य शुणा, कहवा, पढ़ा, लेखा आदि दक्षतार अभिवृद्धि साधन, पिलामानंक मनरे शिक्षा प्रति आग्रह सृष्टि करिबा, अनेक भाषा शिक्षा ना शिक्षक शिक्षयित्री दायित्व संपन्न हेबा। कौन हम राइट आंसर? गद्य शिक्षादान उद्देश्य होउची शुणा, कहवा, पढ़ा, लेखा आदि समग्र दक्षतार अभिवृद्धि साधन है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत संविधान केउं धारा व्यवस्था अच्छी जे संख्यालघु गोष्ठीर पिला माने निज मातृभाषा शिक्षा लाभ करेंगे? भारत संविधान केउं धारा व्यवस्था अच्छी जे संख्यालघु गोष्ठीर पिला माने निज मातृभाषा शिक्षा लाभ करेंगे? कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन बी 350 को धारा है। धारा 350 को रे व्यवस्था अच्छी जे संख्यालघु गोष्ठीर पिला माने निज मातृभाषा शिक्षा लाभ करेंगे। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मूल्यांकन केउटी एक उद्देश्य नुहे? मूल्यांकन केउटी एक उद्देश्य नुहे? कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन डी मूल्यांकन प्रगति रे बाधा दिए है। ऑप्शन डी हिज राइट आंसर। यह एक मूल्यांकन उद्देश्य नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, तात्विक पठनर केउटी एक लक्ष्य? तात्विक पठनर केउटी एक लक्ष्य? कौन सी विषय वस्तु को केवल सामान्य भाव में पढ़ा, विषय वस्तु को दुर्बल करवा, ना द्वितीय भाषा शिक्षण में सहायता करवा, ना विषय वस्तु को गभीर भाव में बुझा? कौन हम राइट आंसर? तात्विक पठनर एक लक्ष्य ऑप्शन डी विषय वस्तु को गभीर भाव में बुझा है। ऑप्शन डी हिज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, तात्विक पठनर मूल लक्ष्य कौन? तात्विक पठनर मूल लक्ष्य आनंद उपभोग करवा, बोध ज्ञान हासिल करवा, विस्तृत पठन करवा, ना व्यापक पठन? कौन हम राइट आंसर? तात्विक पठनर मूल लक्ष्य होची बोध ज्ञान हासिल करवा। ऑप्शन बी हिज राइट आंसर, बोध ज्ञान हासिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ओडिया एक शास्त्रीय भाषार मर्यादा केबे पाइला? ओडिया एक शास्त्रीय भाषार मर्यादा केबे पाइला बिले? 2013 मसीहा, ना 2014, ना 2015, ना 2016? कौन हम राइट आंसर? 2014 मसीह है। ओडिया एक शास्त्रीय भाषार मर्यादा 2014 मसीह पाइथिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, केउटी मातृभाषा पाठ्यपुस्तक लक्षण नुहे? केउटी मातृभाषा पाठ्यपुस्तक लक्षण नुहे? जातीय लक्ष्यर प्रतिफलन, सर्वनिम्न शिक्षण स्तर प्रतिफलन, ना मुखस्थीकरण प्रतिफलन, ना स्थानीय परिवेश प्रतिफलन? कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन सी मुखस्थीकरण प्रतिफलन है। ऑप्शन सी हिज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्राथमिक स्तर में प्रस्तुत समन्वित पाठ्यपुस्तकर केउटी एक विशेषत्व नुहे? प्राथमिक स्तर में प्रस्तुत समन्वित पाठ्यपुस्तकर केउटी एक विशेषत्व नुहे? मूल्यांकन कार्यभित्तिक, ना विमूर्त धारणा भित्तिक, ना अभिज्ञता भित्तिक, ना अभ्यास कार्यभित्तिक? कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन बी विमूर्त धारणा भित्तिक है। ऑप्शन बी हिज राइट आंसर, विमूर्त धारणा भित्तिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, केउटी वर्णाशुद्धि निराकरण उपाय नुहे? केउटी वर्णाशुद्धि निराकरण उपाय नुहे? कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन डी त्रुटिपूर्ण उच्चारण। ऑप्शन डी हिज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, केउं शास्त्रर ज्ञान छात्र छात्री कथन और लिखन को त्रुटिशून्य करे? केउं शास्त्रर ज्ञान छात्र छात्री कथन एवं लिखन को त्रुटिशून्य करथाय? कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन सी व्याकरण है। व्याकरण शास्त्र ज्ञान छात्र छात्री कथन और लिखन को त्रुटिशून्य करे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, चारोटी कौशल मध्यरु केउं कौशलटी अधिक जटिल? चारोटी कौशल मध्यरु केउं कौशलटी अधिक जटिल? ऑप्शन डी लिखन है।
ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଲେଖନ କୌଶଳ ଅଧିକ ଜଟିଳ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12। କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଷା ଗଣିତ ଓ ପରିବେଶର ସମନ୍ୱିତ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି? କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଷା ଗଣିତ ଓ ପରିବେଶର ସମନ୍ୱିତ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଷା ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଷା ଗଣିତ ଓ ପରିବେଶର ସମନ୍ୱିତ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13। କବିତା ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? କବିତା ଶିକ୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ଆନନ୍ଦ ସଞ୍ଚାର କରିବା। ଅପସନ୍ ଭି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ଆନନ୍ଦ ସଞ୍ଚାର କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷାର କେଉଁ ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷାର କେଉଁ ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ସି ପଠନ ଓ ଲିଖନ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପଠନ ଓ ଲିଖନ ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15। ମାତୃଭାଷା ଏକାଧାରରେ ଭାବ ପ୍ରକାଶର ମାଧ୍ୟମ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଆନନ୍ଦ ଆହରଣର ଏକ ଉତ୍ସ, ରୁଚି ଓ ଆବେଗ ଅନୁଭୂତିର ନିୟାମକ ବୋଲି କେଉଁ ଭାଷାବିତ୍ କହିଛନ୍ତି? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ରାଇବର୍ନ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ରାଇବର୍ନ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16। ଶ୍ରବଣ ଓ ପଠନକୁ ଭାଷାର କେଉଁ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ? ଶ୍ରବଣ ଓ ପଠନକୁ ଭାଷାର କେଉଁ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗ୍ରହଣ ପଦ୍ଧତି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଗ୍ରହଣ ପଦ୍ଧତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17। କଥନ ଓ ଲିଖନକୁ ଭାଷାର କେଉଁ ପଦ୍ଧତି କହନ୍ତି? କଥନ ଓ ଲିଖନକୁ ଭାଷାର କେଉଁ ପଦ୍ଧତି କହନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରକାଶ ପଦ୍ଧତି ହେଲା। ଭାବ ପ୍ରକାଶ। ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପ୍ରକାଶ ପଦ୍ଧତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18। କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କ'ଣ କରିବେ? କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କ'ଣ କରିବେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କବିତା ପାଠ ଆସର, କବିତା ଲିଖନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, କବିତା ପରିଷଦ ଗଠନ ଏ ସମସ୍ତ ହେଲା। ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19। କିଏ ମାତୃଭାଷାକୁ ଆମର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ପାୱାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କିଏ ପିଲେ ଆମର ମାତୃଭାଷାକୁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ପାୱାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ରାଇବର୍ନ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ରାଇବର୍ନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20। ପ୍ରୟୋଗ ସୋପାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରୟୋଗ ସୋପାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅପସନ୍ ଡି କେତେ ଦୂର ପିଲାମାନେ ପାଠ ବୁଝିଲେ ତାହା ଜାଣିବା ହେଲା। ପିଲାମାନେ କେତେ ଦୂର ପାଠକୁ ବୁଝିଲେ ତାହା ଜାଣିବା ହେଉଛି ପ୍ରୟୋଗ ସୋପାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 21। ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରଥମ ସୋପାନଟି କ'ଣ? ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଅପସନ୍ ସି ଉପକ୍ରମ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଉପକ୍ରମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22। କେଉଁଟି ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ? କେଉଁଟି ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ? ଅପସନ୍ ଡି ଫୁଲ ବା ପତ୍ରକୁ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ସଜାଇବା ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 23। କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମାନୁସାରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ? କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ବନାନୁକ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତି। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବନାନୁକ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 24। ଗଭୀର ପଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଗଭୀର ପଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ପଠନ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପଠନ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 25। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 25। ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ସହାୟକ? ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ସହାୟକ? ଅପସନ୍ ବି ନୀରବ ପଠନ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନୀରବ ପଠନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 26। ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଲିଖନ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ? ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଲିଖନ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ? ଅପସନ୍ ବି ବନାନ ଖେଳ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବନାନ ଖେଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 27। ଭାଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଭାଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ସହଜ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ହେଲା।
ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ସହଜ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଭାଷା ଅଧିକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 28, ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କିଙ୍କ ମତରେ ଭାଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ କ'ଣ? ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କି ହେଲା, ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କିଙ୍କ ମତରେ ଭାଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ କ'ଣ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ସି ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କ୍ଷମତା ହେଲା। ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କିଙ୍କ ମତରେ ଭାଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କ୍ଷମତା। ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କିଙ୍କ ମତରେ ଭାଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କ୍ଷମତା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 29, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟାକରଣର ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିନଥାଇ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରେ ତେବେ ତାହା କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯିବ? ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟାକରଣର ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ନ ଜାଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରେ ତେବେ ତାହା କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯିବ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଭାଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଲା, ମନେ ରଖିବ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 30, ଦେଖ ପିଲେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ଭାଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ଭାଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଅପସନ୍ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପିଲେ ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ପେଡ଼ାଗୋଜିର ପ୍ରଶ୍ନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।